मैडम नमस्ते। नमस्ते दे दे मम जीवः सर्वविद्या ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे चन्दनं पुष्पितं परिवेशयतु श्रीगोपालचूडामणि वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये पद्मनाभं सुरेशं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। समस्तଙ୍କୁ नमस्कार। स्वामी विवेकानंद लोक संसद नयागढ़ शाखार 48तम ई पाठचक्र को समस्त स्वागत। ये आभासी कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा राज्य तथा जिल्लार समस्त ज्ञान पिपासु व्यक्तित्व एवं विभिन्न संभाग विभाग कर्मकर्ता तथा जिल्लार सभापति वक्ता एवं उपस्थित समस्त मोर प्रणाम एवं शुभेच्छा। माटी माँ ममतार शीर्षक को नहीं ए संगठन ए नयागढ़ जिला शाखा सबु बेले ममत्वमय और प्राणमय। ए देश हूँ भारत वर्ष। ए देशर माटी पुण्यगर्भा पुण्यमयी और पवित्रता जे जन्म देजे स्वामी विवेकानंद को जे एक अनिर्बाण दीपशिखा सारा विश्व को दिने आलोकित करिथिला आज करुछि अनेक अनेक काली को मध्य आलोकित करुथिबो। विश्व मानवर कोटि कोटि हृदय रे गोटे प्रज्ञार दीप प्रजन बीजवपन करुथिबो। आज प्रतिटी हृदय रे अवस्थापित होइथिबा सेई विवेकानंद रूपी विवेक को समर्पित आज विषय वस्तु जीवन माटी और ममतार यज्ञ मंडपटे। हाँ वास्तव कथा पंच महाभूत गठित ए जीवन गोटे रहस्यमय। माटी पानी पवन तेज और आकाश। प्रथमे माटी और शेष आकाश। एई माटी और आकाश भूमि और भूमा मध्य पानी पवन और तेज ए तीनोटी जाक अवस्थित। ये हूँ पंच महाभूत जहाँ गोटे मनीष बा प्राणीर प्रत्येक प्राणीर शरीर तत्व। ये वास्तव रे ये शरीर तत्व किंतु ये ममता नुहे। ये गोटे विज्ञान सृष्टिर तत्व बा एटा हूँ गोटे अकाट्य सत्य। शरीर और जीवन गोटे अर्थ नहेले मध्य एकाठी बंधा ही थाए। मुद्रार ए पाखरु से पाख ठू आहुरी निबिड़ मध्य तांकर दी जनकर संपर्क। किंतु ए माटी बा ए मनीष हूँ माटी मग्न। माटीरु जन्म हुए माटी रे लग्न हुए पुणी माटी रे ही तार अवक्षय बा विलय होता है। माटीर कोण अनुकोण रे ममतार मधु स्पर्श को आमे अनुभव करि थाउ। कर्षित कर्षित होता माटी बा कर्षिता माटी जीवसत्ताटीए पई सबु बेले समर्पित होता है। प्राणीर प्रतिपोषण पई से शाकंबरी पालटे। तेणु ए माटी ही यज्ञ वेदी। जीवन रूपक माटी जदि यज्ञ वेदी हुए ताहले जीवन रूपक पंचपात्री रे प्रति तार कर्मर घृताहुति चली थाए। ये गोटे दर्शन सेठी ममत्वबोध अनिर्बार्य होई थाए। काहेकि ना जीवन और कर्म भितर जदि ममता न रहिबो सृष्टि असंभव बा स्थाणु होई पड़िबो। आ गोटे मध्य उदाहरण अछि भगवत गीता रे 15 अध्याय रे जोटा पुरुषोत्तम योग बोली आमे कहू। सेठी से भगवान कहउचंती जे ऊर्ध्वमूलम मधः शाखम अश्वस्थम प्राहुरव्यम छंदांसि जस्यपन्नानि जस्तं वेद सवेदविद। ये वेदविद जिए से होची कोन से कहिबा कथा जे गोटे अश्वत्थ वृक्ष अछि। आमे सब बेले देखु जे प्रतिटी गछ को आमे देखु तार मूल होची तळे एवं शाखा प्रशाखा बा ऊर्ध्व भाग सब ऊपर को थाए। किंतु एई वृक्षटी गोटे अनन्य जे जहा जो वृक्ष की जे तार मूल गुड़िक होची सब ऊपर को अछि। मूल टिके ऊपर को अछि एवं शाखा प्रशाखा गुड़िक तळ को अछि।
तेणुक ए क्षेत्र में एवं तार पत्र सबू बा पर्णानी जहाँ कहुच्छी पत्र सबू वेद मंत्र अटे एवं से वृक्ष को वेद जी से वृक्ष को जी जानी सी वेदज्ञ अटे बोली आमे वेद आड़ को जीवा नगले मध्य जीवा नियामे किंतु वास्तव में देखा गले एभली वृक्षटी आम पाखे न थाए बा आमे देखिने हाँ आमे देखि परिबा कोठी ना जदि गोटे पुष्करिणी कूल को जीवा बा गोटे जलाशय कूल को जीवा ताले सेठी प्रतिबिंब पड़िथिबो निश्चित गोटे गछ जहाँ कूल रे थिबो तार प्रतिबिंबटी प्रतिफलित होई जहाँ पानी रे पड़िथिबो ता उल्ट वृक्ष भली देखा जिवो निश्चित भाबरे जेहेतु यह एक प्रतिफलन होइथिबारु यह गोटे यथार्थ प्रतिरूप अटे जहाँ को आम जीवन प्रतिरूप भावना रूप में नहीं पारिबा ये हूँ गोटे दर्शन भाई पंच महाभूत पंच महाभूत गठित प्राणीर ये जो कर्ममय जीवन यारी संगे तुलना करा जाए ये हूँ गोटे दर्शन पक्ष आम किंतु आमको जहाँ को आम आज अस्वीकार करवानी जो जिनसटा कि गोटे दर्शन को आम यहाँ को आम अवॉइड कर जाई परिबा नाही यह हूँ निश्चित कथा किंतु आज आमर विषय वस्तुटी हूँ खूब सुंदर गोटे मार्मिक विषय वस्तु जीवन माटी आ ममतार यज्ञ मंडप वास्तव कथा है प्राणी तेरा जीवन आ कर्म ए दुईटा भितर जो आपणापण अच्छी बा जो अठाकाठी अच्छी जहाँ खुआ जाए ताहा ही होची ममत्व बोध जहाँ नथिले सृष्टि असंभव होता तार अनेक दिग रही आज आम तो शुणा मु बेसी किसी विषय जानी तेणुक आम शुणा आज वक्ता जी अच्छा वक्ता महेश्वरी ठाकुर शुणा ता पूर्वर मु आमर आज विवेक वाणी पठन करने मु अनुरोध करुच्ची सुश्री लक्ष्मीचंदना विश्वाल शिक्षयित्री बिरुड़ा सरकारी उच्च विद्यालय मु अनुरोध करुच्ची लक्ष्मीचंदन भौणी आज विवेक वाणी पठन करेंगे लक्ष्मीचंदना। धन्यवाद मैडम। शुभ संध्या। उपस्थित समस्त सदस्य को मोर भक्तिपूत नमस्कार। नयागढ़ जिला शाखा स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग पक्षरु आयोजित ई पाठचक्र को समस्त को स्वागत जनाई आज मु विवेक वाणी को पठन करुछि। भाव नाही तुमे दरिद्र किए केउठारे देखिछ टंका मनिष करिछि मनिष ही चिरकाल टंका करिथाए। जगतर जहा किछि उन्नति सबु मनुष्यर शक्ति रे होइछि विश्वासर शक्ति रे होइछि। श्रद्धार तारतम्य रे केही बड़ हुए केही छोट हुए एही श्रद्धा तुम मानक भितरे प्रवेश करू। पाश्चात्य जाति जड़ जगत रे जे आधिपत्य लाभ करिछि ताहा एही श्रद्धा फल रे सेमाने सेमानकर शारीरिक बल उपरे विश्वास करंती। आउ तुमे जदि तुम मानकर आत्मा रे विश्वास संपन्न हुआ ताहा हेले ताहार फल आहुरी अद्भुत हेबो। इति विवेक वाणी। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी चंदना। खूब सुंदर। मनुष्यर शारीरिक बल नुहे शारीरिक बल जी आवश्यकता ताठू अधिका आत्मा रे विश्वास एवं श्रद्धा को उपयोग कले ताहा बेसी फलवती होता है। खूब सुंदर भाव समस्त को आज विवेक वाणी पठन कर आज ये पाठचक्र 48तम पाठचक्र ये पाठचक्र रे सर अशोक सर आसिले सर पौरोहित आज आपण करिवे जहाँ जहाँ कहिबे सेया करिवि पौरोहित कले जहाँ कहिबि वक्ता हेले सेया कहिबि ए सुंदर भाबरे आपण माने कहलेनी आउ गोदावरी सार कथा न कहिबा भलो चमत्कार ए जोठे रखिले मु जहाँ कहिबा कथा कहिबि सेति नहीं नहीं आगु करि सारेनी तो पौरोहित करूछंती करंतु मु दी पद कहिदेबी कोन असुविधा आज्ञा ठीक अछि। आज पौरोहित करिवे श्रीयुक्त निरंजन नायक विवेकानंद लोक संसद नयागढ़ जिला शाखार संपादक एकाधारे जे कि कवि कलाकार नाट्यकार अभिनेता मध्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नयागढ़ जिला संस्थार से मध्य जने सक्रिय सदस्य अछंती अध्यात्मवादी आदरणीय व्यक्तित्व जने अनुरोध रखुते आज वक्ता परिचय प्रदान पूर्वक पाठचक्र को आगु को नहीं जावे प्रवर्धित करिवे। निरंजन भाई। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तुम्हें तो आद्य तुम्हें तो प्रांत प्रेममय अनुभव प्रेम रे जन्म देइछ मृत्यु रे रखी भाव पांथशाला रे
ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଠିକଣାଟି ରଖିଅଛ ଯିବା ଆସିବାର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ତୁମେ ପରଖୁଛ ବାବା, ସବୁ ତୁମେ ପରଖୁଛ। ସେଇ ମିଠା ମିଠା ବାବାଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଡ ଭାଇ, ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆମର ଅଶୋକ ନାୟକ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଇବେ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କାଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନ ରହିବେ ଆମର ମନରେ ଟିକେ ଶଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ତେବେ ମୁଁ କେବଳ ପଦିଏ କହିବି ଯେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକଟି ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଟପିକଟି ଆମର ହଉଛି 48ତମ ଇ ପାଠ ଚକ୍ର। ଆଉ ଆଜି ହଉଛି 9/5/2025, ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ମାଟି ବା ମମତା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଜୀବନ, ମାଟି ଆଉ ମମତାର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟିଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକଟିଏ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛି ଯେ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର। ଠିକ ସେହିପରି ବଞ୍ଚି ଜାଣିଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି କହିବା, ସିଏ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ସତ୍ୟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ସମାଜ, ଆମର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ ପର୍ବତ, ସମୁଦ୍ର, ଗଛ ଲତା, ବଣ ପାହାଡ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ମା କୋଳରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଟପିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଆମର ବଡ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ହଉ ହଉ। ଆଉ 48ତମ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ନୟାଗଡ଼ ଶାଖା ମା ମାଟି ମମତା ବା ମା ମାଟିକୁ ଆଧାର କରି ଆଜିର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଟି ଆଉ ମମତାର ଯଜ୍ଞଶାଳା ଜୀବନ, ବା ଜୀବନ ମାଟି ଆଉ ମମତାର ଯଜ୍ଞଶାଳା, ଏଇ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ନା ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କରନ୍ତୁ, କଣ ଅସୁବିଧା? ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ଦୁଇ ଧାଡି, ସ୍ମଲ୍ ବଟ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ବି ନାଟ୍ୟକାର, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କବି ହିସାବରେ ଯିଏ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଜଣେ କବି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ 2-3 ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ନିଜର ରଚିତ ସେ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ, କବିତା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ, ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେ ଗନ୍ତା ଘରକୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ତେଣୁ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବୋଧେ ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ବହିଟି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ଏ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ତ ଆଉ ଜୀବନ ଆଉ ଯାହା ର ଆଧାର ହଉଛି ସେ ମା, ସେ ମାଟି, ତାପରେ ସିଏ ହିଁ ବକ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ। ଏବଂ ଆଜି ସେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପ୍ରତିଥର ଭଳି ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି, ସେଇଥିରୁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ଆଲେଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ରଚନା,
केवल भगवत कथा एवं आमर जो उपस्थापक उपस्थापना करुथिले संयोजना करुथिले सान भौणी अध्यापिका अध्यक्ष संस्कृत साहित्य प्रवीण अध्यापिका नीलिमा मैडम एवं जो भौणी आज शांतिवाणी पाठ कले आउ जो माने उपस्थित अछंती केंद्र स्तर हो आम राज्य स्तर हो आम जिला स्तर समस्त सम्माननीय भाई और भौणी माने समस्त को मु अभिनंदन जनाऊँची एवं सी भी जड़े प्रधान शिक्षक थिले मु कहूची कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक कथा जहांकर झील सुनंदा पट्टनायक 1.5 वर्ष तले इहलीला संवरण कले से जो तांकर कालजयी कविता सबु बेले मु जोटा आवृत्ति करे जीवन पात्र मो भरी केते मते नदेला बोली किछि कहिबी किया जीवन प्रियतम हरिछ मो भरम तरुणी मम तब सागरे बही जाऊ कूल जनप्राणी केते मिलाओ आनी नयन पलकरे लुचाओ जानी जानी ए दीर्घ कविता तेणु सी जो जीवन और मृत्युर जो दर्शन उपरे तांकर ए कविता निश्चित भावे कालजयी बोधे या द्वारा अनुप्राणित होइछन्ति आम माटीर कवि नाट्यकार कवि गोदावरी मिश्र महोदय एवं जहांकर प्रति कवितारे छत्रे छत्रे जीवन और मृत्युर दर्शन एवं बोधे तार सारांश होची उभय कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक जड़े रिटायर्ड हेडमास्टर एवं आमर गोदावरी मिश्र सी मध्य रिटायर्ड हेडमास्टर किंतु ए चिंता किपरि आसिला बोधे से क्षणिक पई से विभुकृता प्राप्त हेले एवं मु तांकर 2-4टा कविता सबु शेष करिनी गोदावरी सारंकर मु जति के अनुभव कली तार सारांश होची बोधे लाइफ इज ब्यूटीफुल ऑलवेज लाइफ इज ब्यूटीफुल तेणु से जो जीवन कथा उभय कहिछन्ति आरंभरू जो प्रथम प्रश्वास होची जीवन शेष निश्वास होची मृत्यु एवं से जीवन और मृत्यु आविर्भाव एतिकी तारीख मृत्यु एतिकी तारीख बा तिरोधान एतिकी तारीख तेणु जन्म और मृत्यु भितर जो सरल रेखाटी ताहा होची जीवन एवं से कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक हुंतु कि कवि गोदावरी मिश्र हुंतु मु जेतिकी जानिछि समाज को मेसेज होची लाइफ इज ब्यूटीफुल केतोटी मु व्याख्या करिया पई केतोटी केवल महापुरुषंकर हो बा आमठु ए निकट अतिथि ए धरापृष्ठ विदाय नहीं थिबा किछि महापुरुष मानकर कथा तांको जीवन उपर किछिटा मु जदि कहिबी मोहनदास करमचंद गांधी परवर्ती समय रे जे जातिर जनक हेले महात्मा हेले से तांकर जो लाइफ हिस्ट्री माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से स्वीकार कर मोहन महात्मा मु मोहन जातिर जनक जदि क्या इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय मदर मो माँ जो जिते बड़े
ମୁଁ ଲଣ୍ଡନ ଗଲି ପାଠ ପଢିବାକୁ। ମା କହିଲେ ପୁଅରେ ତୁ ମଦ ମାଂସ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କଲି ଏବଂ ସେ ମୋହନରୁ ମହାତ୍ମା ହେବାରେ ମାଙ୍କର এই ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ବାଣୀ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବା ଜୀବନୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ। ଦ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ is an example for the rest of the world. But life history of Osama bin Laden is warning for the rest of the world. Osama bin Laden रो जीवन परिणति कौन हैला आपण माने सब जानी छंती। पाकिस्तान रो जे से जो कोठरी भितरे लुचि रही थिला ओसामा बिन लाडेन एवं अमेरिका रो ट्रेड सेंटर पेंटागन को जे उड़ाई जाइथिला 2011 मसीह रे बोधे से सारा विश्व रे आतंक सृष्टि करिथिला। किनु जेतेबेले अमेरिका लुचि रही थे ओसामा बिन लाडेन से पाकिस्तान रो एक कोठरी भितरु एकटा करिकि ताको उद्धार कला तार गोटे डायरी मिलिथिला सेतेबेले एवं से कहिथिला मु एमिति एक जीवन जीली मु 8टा स्त्री काहाको को दिन साड़ी के आनी के देइथिबार मोर मन नाही। मो पिला कौन पाठ पढ़िबे कौन करिबे तांकर भविष्य कौन हबो को दिन बसी गोटे पिला हाथ रे मु कथावार्ता भी करि नथिली। तेनु ओसामा बिन लाडेन रो जीवनी बा लाइफ हिस्ट्री इज ए वार्निंग। निश्चित भाव में कहीं ता पिला ना ओसामा बिन लाडेन देबे नाही। को बापा माँ ता पिला ना कंस बोली देबो नाही। को बापा माँ ता पिलार ना हिरण्यकाश्यप बोली देबो नाही बा रावण बोली देबो नाही। तेणु यही जो नेगेटिव सोल्स निश्चित भाव में सेमाने जीथिबा जीवन अन्य मानक पई सतर्क अटे। किंतु अन्य पक्षरे महात्मा गांधी जीवनी मदर तेरेसा जीवनी आमर प्रद्युम्न नंद बर्ट्रांड रसेल लॉर्ड क्लाइव जदि आमे लॉर्ड क्लाइव कथा कहिबा इंग्लैंड रे जे रोजगार क्षम नथिला परिवार ताकू परिवार वर्ग घृणा करुथिले समाज रे तार आदर नथिला से एक अवहेलित मनुष्य थिला। शेषरे ए जीवन को हारी दबा पाई से तीन थर आत्महत्यार उद्यम करिछि। शेषरे इंग्लैंड गोटे जहाज आसुथला भारत को ता देर से लुचिकी पळि आसी सैनिक भाव में काम करिछि। शेषरे भारतर प्रथम वर्ल्ड गवर्नर जनरल से हेछि। आपण इतिहास पढ़ी एवं से भली ये जो अनुगुण महानंदिया की महानंदियाटी से प्रद्युम्न महानंदिया अनुगुण घर सी भी रोजगार क्षम है ना रोजगार कला ना झील भी कहीं देले ना शेष सी सुइसाइड करने को गला। मन अच्छी से जो आमर भुवनेश्वर निकट रे निर्दिष्ट एक जगार उदुदिया दिहीपर से जाऊँगी साइकेल ते धरिकी उदुदिया मे मास तारीख भी मन थिला मन पड़ुनी
ସାଇକେଲଟା ସେ ପାଖରେ ରଖିଛି ଏବଂ ଉଦିଦିଆ ଦିହିପରେ ମେ ମାସରେ ବେକଟାକୁ ଯାଇକି ସେ ରେଳ ଉପରେ ବେକଟା ଦେଇ ଦେଇଛି। ପୁରା ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସେଟା ହେଇଯାଇଛି ଖରାରେ, ସେ ଯୋଉ ଲୁହାର ପୋଇ ନାଛି ହେଇଯାଇଛି, ଦାଉଁକିନି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଭାବିଛି ବୋଧେ ମତେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ବୋଧେ ସାଇକେଲଟା ବିକି ଦେଇକି କୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଯାଇକି ଶେଷରେ ବାହା ହେଲା। ସ୍ୱିଡେନର ରାଜକୁମାରୀ ସେ ଦିଲ୍ଲୀକି ଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକର ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଜାଣିଥିଲା, ହି ୱାଜ ଆଡେପ୍ଟ ଇନ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ ପେଣ୍ଟିଂ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଭାଗ ନେଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସ୍ୱିଡେନର ସେ ରାଜକୁମାରୀ କି ବାହା ହେଇକି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏ ସଚିବାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ସଚିବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବାକୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ତମ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ତମର ସମୟ ନଥିଲା, ଏବେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ବି ସମୟ ନାହିଁ ତମକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲାଇଫ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟେସନ ଟୁ ଆରାଇଭ ଆଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ମ୍ୟାନର ଅଫ ଟ୍ରାଭେଲିଂ। ଜୀବନଟା ଏକ ପାନ୍ଥଶାଳା ନୁହେଁ ଅଟିକି ଯିବାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଯୋ ରସେଲ ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟିକ, ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟିକ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି ଅଭାବରୁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ, ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ, ସେଇ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ ସେ at a time continuously for 7 times attempted to commit suicide. ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ 7 ଥର ଉଦ୍ୟମ କଲା କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ଯୋଉ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଦୁଃଖ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ଝିଅଟିଏ ମିଳୁନଥିଲା, ତାକୁ କେହି ରାଜି ହଉନଥିଲେ ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖିଲା କବିତା। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି, ବୋଧେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରସଲ। ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ କରୁଥିଲା ଶେଷରେ ସିଏ ଲେଖିଲା ଯେ I don't need salvation, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ନା, I want reincarnation, ମୁଁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ବାରମ୍ବାର 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 ଏମିତି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିବି ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଯିଏ ସୁଇସାଇଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲା ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ନିର୍ବାଣ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ପୁଣି ଆସୁଥିବି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଝିଅ ମିଳୁନଥିଲା ସେ for 7 times 7 girls went for marrying 7 girls, 7ଟା ବାହା ହେଲା, 1 2 3 କରି 7ଟା ଝିଅ ବାହା ହେଲା। ଏବଂ ଯିଏ ସଦାବେଳେ କହିଲା ଜୀବନଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଲାଇଫ ଇଜ ନଟ୍ ଏନ୍ଜୟେବଲ, ଜୀବନଟା ଜଞ୍ଜାଳ ଏବଂ ଉଡ଼ିଗଲା ବୁଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ଯେମିତି ଯେ ଜୀବନକୁ ନିନ୍ଦା କଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହାଜ ଅଲରେଡି ବିକମ୍ ବ୍ୟାଡ, ପୃଥିବୀଟା ଖରାପ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଡୋଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଇ ୟୋର ବ୍ୟାଡ ଲଜିକ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ worst। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତୋର ଆହୁରି ଖରାପ ଯୁକ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଗନ୍ଧିଆ କରିଦବ। ତେଣୁ ଡୋଣ୍ଟ ଟକ୍ ଅଲ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ, ଲାଇଫ ଇଜ ଅଲୱେଜ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଲାଇଫ ଅଲୱେଜ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଲାଇଫ ଇଜ ଅଲୱେଜ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ପ୍ଲଟ୍ ଲାଇଫ ସେ ଆଇଥିଲେ ମଦର ତେରେସା, ଯୋଉ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ରାଜରାସ୍ତାରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରଟେ ଥିଲେ, ଇଗ୍ନେସ ନା ଅଗ୍ନେଶ ତାଙ୍କ ନାଁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଇନ୍ ଏ କାଲକାଟା ମିଶନାରୀ। ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି ହୋଲି ଫ୍ୟାମିଲି ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଛି, ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଟିଚର ଥିଲେ। ଏମିତି କାଲକାଟାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେ ଭିକ୍ଟିମ ଯାହାକୁ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେଇଛି
तार रक्त रे पिचु रास्ता जुड़ुबुड़ हो जाइए रक्त रंजित हो जाइए ये जेते चेष्टा कौटे नहीं कौन बंचे देवी आउ बंचे पारे तांको जीवन शेष ता बासी दिन से चाकरी अवसर रिटायरमेंट नहीं जाइए मु आउ शिक्षयित्री हेबी नहीं मु समाज सेवा करी देखी यही भली मनीष माने जो माने दुर्घटनार शिकार है अकाल जो मानकर प्राण जाउछि सेमानकर बंचेबा हैला सेमानकु बंचेबा हैला मोर प्रथम दायित्व तेणु से जो अग्नेश केमिति एक जीवन जीले जे से मदर तेरेसा हो गले तेणी एमिति कहले बोले दीर्घ समय हो तेणु जो जीवन टाइम टाइम हौ हौ एमिति कहले से कथा सरीबनी तेणु आमर जो आधार माँ यहीटा गोटे सुंदर भाव कहती आम गोदावरी सार सुंदर भाव कविता सहित से कहले माँ खाली गोटे शब्द नुहे से गोटे अनुभव गोटे प्रीतिर स्पंदन प्राणर पुलक जीवनर मंत्र आउ निछक भल पाइबार सर्वश्रेष्ठ निदर्शन तेणु ये जो माँ माटी ममता मु भावुची मु गोटे सजेसन देवी सुंदर अच्छा चित्त भाई अच्छा कि नहीं मुझे जानी जोड़ी होती कि नहीं आम आवास कार्यक्रम दि जाऊ जो मैंने बसिक शुणुंट से सुंदर भाव उपस्थापन करें क्या यहीटा गोटे सुंदर प्लाटफर्म ये जो बेकन जी होती बोधे प्रोज आप गद्य साहित्य जा प्रबंध साहित्य तांकु जो आमे जनक बोली कहूँ तांकर गोटे सुंदर आलेख्य अच्छी रीडिंग मेक्स ए फुल मैन जी मैंने सदाले पढ़े निरंतर पढ़े जी ताको आमे फुल मैन कहवा कॉन्फ्रेंसेस आमे जो कार्यक्रम रे जोग देउचे से फिजिकल हो से जो आभासी हो कॉन्फ्रेंसेस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन समस्त जानी जो माने ये जो कॉन्फ्रेंस जोग दियंती पढ़िबा परे जहाँ ग्रहण कले ता भितरु केते कहिले सब बेले इंस्टेंट ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू टेल समथिंग तेणु जी भी हो दीदी पद मु भावुची कहले भल हुआ एवं यार ये जो माँ माटी ममता ये आलोचनार दिगंत आलोचनार परिसर आलोचनार विषय वस्तु जुआड़े लंबेले सियाड़े चलो एवं आउ मु समय नौनी मते शुणी ऑल से शुणी समस्त को धन्यवाद दूची एवं आमे समस्ते कवि गोदावरी शुणिमा धन्यवाद सर धन्यवाद बहुत धन्यवाद सर मु अनुरोध करछि वक्ता आज गोदावरी सर तांको अनुरोध करछि आपण आपन वक्तव्य रखतो मु गोटे क्षमा चाहूछि एठी कारण आपण जीवन संगीत तार प्रथम जीवन संगीतर प्रथम पदटे होछि शंख समुखा आखिरे तुमरा देखिछि सजनी मुक्ता उखर गजरारे मापिछि मु गभीरता प्रेमर पद्म बने जुगल बंदी हेउथिबा आमे बयसर बंशी सुने मु सर आपन बहिटी कथा भूली जाइथिली क्षमा चाहूछि आपण आपन वक्तव्य रखंतु बढ़िया बढ़िया सुंदर नीलिमा मैडम हाँ गोदावरी सर नमस्कार कहि पारिबे ना हमर वक्ता सुगुची आगे आगे तो 7:35 ହେଇଛି आगे आगे सर मैडम सुगुची हेलो हां सर सुगुची आगे आज शुभ संध्यार ज्ञानी प्रज्ञानी विज्ञानी मानू प्रणाम
प्रणाम से विश्वविजयी सम्राट को जे समग्र विश्व बोली जे यज्ञ करथिले जे माटी टू ममता लोड़ी थे से महापुरुष को आज प्रणाम। ये 48तम उत्सवर पुरोहित जी अच्छा आमर विवेकानंद तांकर आशीर्वाद आम नवा जाओ ये समस्त नमस्कार जन आरंभ कर अशोक सार तो कहले 3 जन स्ट्रंग ओपनर नीला मैडम आमर निरंजन भाई आउ अशोक सार फिल्ड देखी बर्तमान बॉल गड़े जहाँ सुंदर कथा गुड़ी आज आलोचना है कहले आगामी दिन में आम आलोचना एमती रहू ये अशोक सार गाई देते प्रथम मैडम भी कही जीवन कौन जीवन संज्ञा कौन यज्ञ कौन माटी आकाश पानी पवन समस्त समस्त के ओतप्रोत भाव जड़ित से दिन से वैकुंठनाथ पट्टनायक शेष पद गाई चाल रे चाल मन नित्य मधुवन देखेबु प्रिय रास दूरे गोलकरे अधूर पथे आज मिलन तार साथे विजय पथे तोर जीवन आलोक ये जीवन आलोक चाहूँगी प्रति मुहूर्त जीवन इतने पवित्र इतने पुण्य इतने पावनी इतने ज्ञान अर्जन इतने जिज्ञासित तार आज जो विषय वस्तु दि जाए जीवन सार कही अशोक सार मैडम भी कहीदे निरंजन भाई भी कहीदे सब आर को आम एत पशिले तेणु आमको पुणी टे दर्शन आड़ को जावा प्रकृत में जीवन कहीं आसी कहीं मनीष पागल होची कहीं लॉर्ड क्लाइव 3 थर आत्महत्या कर सब जिन गुड़िक सार कहले मधो शाखा प्राहुरंग मस्तिदंग व्यंग ये जो प्रकृत उलट वृक्ष खेलुची लोटणी पारा मैडम बुझेले प्रथम नदी धरा ये जीवन आसी खोजुची व्हेयर इज लव एंड अफेक्शन कोठी प्रेम अच्छी जो प्रेमर कथा कहीदे फ्रेडरिक नीतिश जड़े विदेशी कवि जे वी लव लाइफ नॉट बिकॉज वी आर यूज्ड टू लिविंग बट बिकॉज वी आर यूज्ड टू लविंग हम गोटे एत प्रेमर तत्व बांधि जाइए जमती दारु भेद क्षम भ्रमर पशी कमल कोले पाशुरे आपण विक्रम प्रेम मोहन घोले से बंदी ही जाऊँ भर ही फूल से बंदी कवि बंदी कर कारण कविर अनुभव अनुभूति फूल को भ्रमर भितर बंदी कले से जीवन एक उद्भास सृष्टि हम से जहाँ अन्य कवि मैंने कहीदे जाइए साहित्य कही गणित कही विज्ञान भी कही मैडम तो कहते विज्ञान कथा ये सब ज्ञान विज्ञान कथा ये मनीष तार जीवन को अजाड़ी दौची पृथ्वीर वक्षरे माटी माँ पाखरे माटी पाखरे तार यज्ञ मंडप निकटरे तार जीवन यज्ञ अहरह से करुच्ची ये मनीष गोटे यज्ञ प्रिय ज्ञान यज्ञ प्रत्येक मुहूर्त से ज्ञान यज्ञ करुच्ची केते आमर यज्ञ मंडपर कथा कहुई जीवन कौन गोटे सतरे यज्ञ मंडप टे कौन से मंडप जमी दोल मंडप मुक्ति मंडप पुरी रे अच्छी मुक्ति मंडप गाँव दोल मंडप माटी मंडप यज्ञशाला गोटे मंडप थाए चारिपटे बाड़ा बुझे से यज्ञशाला हुए यज्ञ मंडप हुए रत्न मंडप श्रुति मंडप एवं गोटे नुआ कनसेप्ट आसी कल्याण मंडप जो विवाह व्रत चली से विवाह व्रतर कथा जीवन कथा जीवन आसी कविता जीवन कथा लिखिदे जीवन कुआड़े मु आसी सार कहले इनकारनेशन जे मोर साल्वेशन दरकार नहीं आई वांट टू बी इनकारनेटेड मते बारंबार मानसिंह कहले बारंबार हेउ मोर धरावतरण ये माटीर मोह कर भिजिबी ये माटी मते गेल करिवो ये माटी मते स्नेह देव प्रेम देव मु माटी रे खेलिबी जन्मर शिशु माटी ऊपर जन्म नेला ठिया हैला खेलिला पुणी दिने मुहूर्त मुहूर्त यज्ञ कला ईश्वर साथी से ईश्वर किए से ना विश्व देख कवि गाईदेला विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय मधुर झरण कर हरण तो पाप मरण भय रे जीवन तो पाप मरण भय जीवन केते संज्ञा जीवन को खोजुची कवि जीवन को खोजुची मनीष बोली कवि लिखि दउची जीवन जो अच्छी आम देहरे जो आम जो जीवन तो आम जो जीवन से जीवन को किए खोजुची मनीष खोजुची माटी रे
ଧରଣୀ ସାରା ନଦୀରେ ବନରେ ପାହାଡରେ ଝରଣାରେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ପ୍ରୟାଗର ପରାଗରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଗାଇଦେଲେ ଯେ ଜନମ ଭୂଇଁ ଯେ ମାଟି ପଥରର ଜନନୀଠୁ ବଳି ବଡ ସେ ଜନମ ଭୂଇଁ ସେବା ଯେ କରଇ ନର ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ତାର। କେତେ କବି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପାଠ କଲେ ଅସତ୍କାର କହିଲେଣି ଯେ ଗୋଦାବରୀ ସାର୍ ଗୋଟେ କବିତା ବୋଧେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କବିତା ଭିତରେ ଯେ ଜୀବନ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଜୀବନকে ଖାଲି ନିରାଶାର ବାଲି ମରୁ ମରୁ ଚିରା ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଏବେ କି ଆଶାରେ କହ ଏ ସଂସାରେ ପର ଲାଗି ନର ମରୁଛି ନୀତି। ଏଟାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲେଖିଦେଲେ। ସେ କଣ ଏ ଜୀବନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଲାଇଫ, କଣ ସେ କରିବ ନା ସେ ଜୀବନ ସାରା ଯଜ୍ଞ କରିବ ତା ନିଜ ସହିତ ପଡୋଶୀ ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ବାଟ ଦେବେ କହିବା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମର କହିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜନନୀ ତାର ମମତାରେ ଭରି ଦଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ଯେ ମୋ ମାଟିଏ ମୋ ମମତାଟିଏ ନିଅ କେତେ ମମତା ନଉଛ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲେ ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ତୁମ ହତ ପରିଚୟ, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ, ଯାଅ ବୀରଣୀ ଦେଉଛି ମେଳାଣି ନ କର ଦୁଃଖ ଭୟ। କିଛି ଦୁଃଖ କରନି ଭୟ କରନି। ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅସରନ୍ତି ଅଗଣିତ ପଶୁ ମାରି ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ମେଳ ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାନ୍ତି ତ୍ରିଭୁଜ, ବେଳେ ବେଳେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବେଳେ ବେଳେ ବିଷମ ବାହୁ, ବେଳେ ବେଳେ ସମବାହୁ। ଏ ସବୁରି କଳ୍ପନା ମଣିଷ ହିଁ କରୁଛି, କାରଣ ମଣିଷକୁ ନେଇକରି କବି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା ପୁଣି ବାରମ୍ବାର କବି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେମିତି ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୁଁ ଭରିଛ କେତେ ମତେ। ଆଉ ଜଣେ କବି ଲେଖିଦେଲେ ମଣିଷଠୁ ବଳି କିଏ ଅଛି ରେ ସୁନ୍ଦର, ମଣିଷଠୁ ବଳି କିଏ ଏତେ ବଳିଆର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ଜଗତେ, ରୁଧିମନ୍ତ କରେ ବିଶ୍ୱ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ। ଏ ମଣିଷ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛି, ରୁଧିମନ୍ତ କରୁଛି, ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ବସୁଧାରା ଦଉଛି ଯଜ୍ଞରେ, ବିବାହ ବ୍ରତରେ ବସୁଧାରା ଦଉଛି, ବସୁଧାକୁ ପୂଜା କରୁଛି ଏ ମଣିଷ। ପୁରୀତ ବସୁଛି, କର୍ତ୍ତାକୁ କହୁଛି ତମେ ବସୁଧାର ପ୍ରଦାନ କର। ଓಂ ବସବ ପବିତ୍ରଂ ବସୁ ଶତଧାର ୟସି, ଓಂ ବସବ ପବିତ୍ରଂ ବସୁ ଶତ ସହସ୍ର ଧାର ୟସି, ଶତଧାର ହୁଅ ସହସ୍ର ଧାର ହୁଅ ଆହୁରି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖଉଛି। ସେ ଦିଶା କଣ ହଉଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି, ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଘୃତାହୁତି ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କାଳିଦାସ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ରଷ୍ଟୁରାଦ୍ୟାଙ୍ଗ ବହତି ବିଧିଭୂତଂ ଯାହା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ଘୋତ୍ରୀ ଯେଦ୍ୱି କାଳଂ ବିଧତ ବିଗୁଣା ଜାସ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ୟ ବିଷଂ ଯା ମାହୁ ସର୍ବବୀଜ ପ୍ରକୃତିରତି ଜୟା ପ୍ରାଣୀନ ପ୍ରାଣବନ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ବି ପ୍ରପନ୍ନ ତନଭିରବତୁ ବସ୍ତାଭିରଂସ୍ତାଭିଶଃ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁତି ହଉଛି ଜ୍ଞାନର, ପ୍ରେମର, ମମତାର ଆଲୋକ। ସେ ଆଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ଜୀବନର ତମାମ ସଂଜ୍ଞା, ଜୀବନମୟତା। ବଞ୍ଚୁଛି ମଣିଷ, ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଶିଖୁଛି ମଣିଷ। ମଣିଷ ସ୍ନେହ ଦଉଛି, ପ୍ରେମ ଦଉଛି, ଯାହା କହିଲା ଆମର ଉପନିଷଦ ଦତ ଦମ୍ୟତା ଦୟ ଧମ, ଆସ ଦାନ କର ଦମନ କର, ଦୟା କର ଦମନ କର ଦାନ କର। ଏଇ ଯଜ୍ଞ, ଦବା ଯଜ୍ଞ, କହିବା ଯଜ୍ଞ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଯଜ୍ଞ ସବୁଠି ଚାଲିଛି। ଯେ ସେ ଯଜ୍ଞଟାକୁ କିନ୍ତୁ କବି ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଲେ ତୁଇ ମା ଧରଣୀ ଜନନୀ ମୋହର, ଧରିଛୁ ମା ମୋତେ କୋଳେ, ଲଟୁ ଅଛି ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ ତୋହର, ଆହା କି ଉଲ୍ଲାସ ଭଳେ। କି ଉଲ୍ଲାସ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଖେଳୁଛି ମଣିଷ, ପାଣି ସାଥିରେ, ପବନ ସାଥିରେ, ଜୀବନ ସାଥିରେ, ମାଟି ସାଥିରେ, ଆକାଶ ସାଥିରେ। ଏଇ ସେଇ ଜୀବନର କଥା। ଯେମିତି ଆମର ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ତାର ମୋହଭଗ୍ନ ହେଇଛି, ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି। ଜହ୍ନ ରାତିରେ ରୂପାଲି ଭିଜା ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି। ଉଷା ଉଷସିର ଗଗନେ ଦେଖିବି ବନ୍ଧୁର ରୂପ ବିଥି, ଗଗନେ ଭୁବନେ ପବନେ ପବନେ ଶୁଣିବି ମୁରଲି ଗୀତି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନିଶିର ପୁଲକେ ପିଇବି ବନ୍ଧୁର ହାସ ସୁଧା, ଭୁଲିବି ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ପିଆସା, ଆକୁଳ ପିଆସା ଭୁଲିବି ପ୍ରାଣର କ୍ଷୁଧା। ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିବି। ମୁଁ ଜୀବନ ଆଉ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ପାପ କଳ୍ମ ଆଉ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଜୀବନର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର, ମତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ମତେ ମମତା ଦିଅ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପାଠର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ କହିଲେଣି, ଆମର ସାର୍ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ, ନୀର ଭାଇ କହିଲେ, ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେ କେମିତି ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ସମୟଟିଏ, ଜୀବନଟିଏ, ଯେ ମା ମାଟିର ଏକ ମଧୁର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ତହୀନ ଯଜ୍ଞ, ସେ ଯଜ୍ଞ ଘୃତାହୁତିର ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ସେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରେମର, ମମତାର, ମୈତ୍ରୀର। ଯେମିତି କବି ଗାଇଦେଲା ଯେ ନର ଦେହହୀନ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କହିଦେଲେ ଯେ ନର ଦେହହୀନ ମୂର୍ତ୍ତିକା ନୁହେଁ, ନାରାୟଣ ତାର ଜୀବନ ରସ, ମହାଚେତନାର ଅଂଶ ସେ ଏକ, ବିକାଶ ପାଇଁକି ଶରୀର ବସ। କୋଉଠି ମଣିଷ ଆସିଛି, କଣ ସେ ଚାହୁଁଛି, କଣ ନବ? ତା ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ମମତା ନେଇକି ଯିବ। ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ମମତା, ମୁଠାଏ କଉଡ଼ି ଆଉ ପଦି ଆହା। ଏ ଆହା ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ କରିଛେ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ବସୁଛେ ଆମେ, ପୁରୋହିତ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ବିବାହ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ବ୍ରତ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, କେତେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ସେ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୋହିତ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛନ୍ତି, ଓಂ ଗଣେଶାୟ, ଓಂ ଅଗ୍ନାୟ ସ୍ୱାହାୟ ଇଦଂ ଅଗ୍ନାୟ, ଓಂ ବରୁଣାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ବରୁଣାୟ, ଓಂ ଗଣପତେ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଗଣପତये, ଓಂ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। କେତେ କଥା ଚାଲିଛି। ସବୁ କଥାକୁ ଏ ମଣିଷ ଦେଖୁଛି, ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଉ କଣ ଅଧିକା କରାଯାଇପାରେ। ଜୀବନକୁ ଆଉ କୋଉଠି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଜୀବନ ଖୋଜିବ ଜଳରେ, ସ୍ଥଳରେ, ଆକାଶରେ, କ୍ଷିତ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ, ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନ, ଅର୍ପଣ ସମର୍ପଣ, ପ୍ରତିଟି ମୁଦ୍ରାରେ ଜୀବନର ଅଙ୍କନ ଚାଲିଛି। ଏଇ ମଣିଷ ଏଇ ଦର୍ଶନ ବୋଧ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି, ଯେମିତି ସେ କେବେ ମାଟିମଗ୍ନ, କେବେ ଭୂମିମଗ୍ନ, କେବେ ସ୍ୱପ୍ନମଗ୍ନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଭଗ୍ନ ହଉନି। ଯାହା ଅଶୋକ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଟ୍ରେନରେ ଶୋଇଥିବା ମଣିଷଟି ଆସିଲା, ଉଠିଲା, ଧାଇଁଲା, ଯେମିତି ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ମଣିଷ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ରମେଶ କାଉଲ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖୁଛି, ହ୍ୱେର ଇଜ ଦ ଲାଇଫ, ହ୍ୱେର ଇଜ ଦ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ମୁଁ ମଣିଷ ଆସିଛି କଣ କରିବି, ମୁଁ ଯେ ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୁଁ ଭରିଛ କେତେ ମତେ। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ଜୀବନ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅ, ଏ ଜୀବନରେ ଭିଜିବାକୁ ଦିଅ, ମତେ ହଜିବାକୁ ଦିଅ। ଏ ମାଟିର ମଣ୍ଡପ, ସମଗ୍ର ଧରଣୀ ମାଟିର ମଣ୍ଡପ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ତମେ, ତମେ ଆଉ ତମେ। ରେ ଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହାରୀ, ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ, ନିଶବ୍ଦ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି। ଜୀବନ ସ୍ରୋତ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ସେଇ ମଧୁବନକୁ ନିତ୍ୟ ରାସସ୍ଥଳୀକି ପଳଉଛି, ଯୋଉଠି ଭାଷାତୀତ ଭାବ ମାନେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠିକି ଅନେଇଲେ ଏ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ଦିଶେ କି ସୁନ୍ଦର, ତାହାକୁ ରଚିଲେ ଈଶ୍ୱର। ପୁଣି ଲେଖିଲେ, କେମନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣିବି ସେଇ ଭାଷାତୀତ ଭାବ, ଜୀବାତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମା ଭୂମା ଆବିର୍ଭାବ। ନୁହେଁ ସେ ଧରାର ଦୃଶ୍ୟ, ଧରାର ଶବଦ, ସେ ଭାବ ନୁହଁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧରାର ସମ୍ପଦ। ସେ ଜୀବନ ଯୋଉଠିକି ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଇଏ ସବୁ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। କେମନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣିବି ସେଇ ଭାଷାତୀତ ଭାବ, ଯୋଉ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ଭାଷା ପାଉନି। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତରି। କୋଉଠି ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ଏ ମଣିଷ? ତେଣୁ ସେ ଭାବି ଦଉଛି ଯେ ସେ ଭାବନା ଭିତରେ କିଛି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଭାବୁଛି ସେଠି ମୁଁ କବିତାକୁ ଲେଖି ଦଉଛି। କେତେ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ମାଟି ପାଣି ପବନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମମୟ, ଜୀବନମୟ। ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିଦିଏ, ସେ ଭାବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ, ମୁମୁକ୍ଷ। ଯାହାକୁ ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ କବିତା ବହିରେ ଲେଖିଲେ, ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜାହ୍ନବୀ ଗୋଳା, ଯମୁନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ଭାର୍ଗବୀ ସରସ୍ୱତୀ ମେଖଳା, ରେବା ନର୍ମଦା ଯେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ସୁଋଷି କୁଲ୍ୟା, ସରଜୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସୁରଳା, କୌଶଳୀ ଶରାବତୀ ବିମଳା, ସୁତୁଙ୍ଗ ଭଦ୍ରା ଯେ। ପାଣି ପବନ ସମସ୍ତେ ଦେବମୟ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମମୟ, ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦମୟ ଆମର। ନହେଲେ କବି, ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। ସାହିତ୍ୟ, ଜୀବନ, ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆକାଶ, ମମତା, ସମସ୍ତେ ମମତା ଦଉଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ।
ଜୀବନ ଜୀବନ ଯାହା ଖୋଜୁଛି ଜୀବନ ତାହା ହିଁ ପାଉଛି। ପାଣି ଟିକେ ଆଗ ପିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ, କହିବି ତାପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ କବି ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା, ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା ଯେ ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଛେ। ସମସ୍ତେ ସାର ଅଶୋକ ଯାହା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ, କହିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିବା। କେତେ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି। ଶେଷରେ ଗାଇ ହଉଛି କବି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ। ଜୀବନ ସବୁଠି ଜୀବନ, ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ପରମ ପିତା ମାତା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଧନ୍ୟ କରୁଣା ତୋହର, ହେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ କାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର, ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘେନି ଯାଅ ମତେ, ଭସାଅ ପ୍ରାଣ ମୋର ତବ ପ୍ରେମ ସତେ, ପ୍ରଭୁ ପରମ ଶରଣ ସେ ଜୀବନ ସେ ଚରଣେ କଲି ସମର୍ପଣ। ଏତେ କଥା ଯାହା ପଢିଲେ ଆମର ବ୍ୟଥା କଟିଯାଏ, ଆମର ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଏ, ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଧାଏଁ। ଆମେ ପୁଣି ସେ ଆଲୋକ ପଥରେ ଯିବା। ସମୟ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲାଣି, ଶେଷରେ ସେଇ ଗୀତଟି ଗାଇଦେବା। ସେ ଅମୃତମୟ ବାଣୀର ଶ୍ରବଣେ ନାଚଇ ଯୌବନେ ଧାରା, ଭୁବନେ ଭୁବନେ ବହଇ ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନ ଜାହ୍ନବୀ ଧାରା, ଜୀବନ ଜାହ୍ନବୀ ଧାରା। ସେ ଅମୃତମୟ ବାଣୀର ଶ୍ରବଣେ ନାଚଇ ଗଗନେ ଧାରା, ଭୁବନେ ଭୁବନେ ବହଇ ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନ ଜାହ୍ନବୀ ଧାରା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜାହ୍ନବୀ ଧାରାରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଯୋଉଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଇଛି, ବଡ ଧାଡିରୁ ବଡ ଦାଣ୍ଡ, ଭୂମିରୁ ବେଳାଭୂମି, ଗାଁରୁ ସହର, ସେଇ ବେଳାଭୂମି ସେଇ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ରହି ଆମେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, କହିବା ହେ ପ୍ରେମ ନିର୍ଝର ସୁଖର ଆକର, ଶାନ୍ତି ମହାମ ନିକେତନ, ଦୋଷ ଗୁଣି ଦୁଃଖ ଦିଅ ଅବା ସୁଖ, ତବ ପାଦରେ ଜୀବନ। ସମ୍ପିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ସବୁ ଆଶା ଭରସା ନିକର, ଜ୍ଞାତ ପରିଜନ ଯଶ ମାନ ଧନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରଖିଲି, କାରଣ ଆମର ପୁଣି ଆଲୋଚନା କଣଟି ଅଛି। ଯଦି ସୁଦଂ ବସୁଦଂ ମସ୍ତି ମମ ଦୋଷଣ ବିଦ୍ୟତେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶ୍ୱ ବିଜେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ। ଆମ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ପୁଣି ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କହିବାକୁ ମୋର ଭାଷା ନାହିଁ, ଆମର ଅଶୋକ ସାର୍ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଣିଷ ଜୀବନ, ସଫଳ ମଣିଷର ଜୀବନ, ଅସଫଳ ମଣିଷର ଜୀବନ, ସବୁଥିରେ କେମିତି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ କେମିତି ନିହିତ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାର୍ ମଧ୍ୟ, ଗୋଦାବରୀ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶରେ ସବୁଥିରେ, ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ସବୁଥିରେ, ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆକାଶ ସବୁଥିରେ ପ୍ରାଣମୟ, ସବୁଥିରେ ଭରି ରହିଛି ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଜୀବନ ପାତ୍ର କହିଲା ଭଳି ଜୀବନ ପାତ୍ରରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରାଗ ବିରାଗ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ଯିଏ ଜାଣିଥିଲେ, ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯିବାର କଳା ବା ଯିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଯେମିତି ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ସବୁରେ ଯେମିତି ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରି ରହିଛି। ଯେମିତି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଯେମିତି ତାର ବାସ୍ନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ତାରି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ଖୋଜୁଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିର୍ଯାସ ସ୍ୱରୂପ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ହିଁ ମଣିଷର ଆନନ୍ଦ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ମାଟି, ମମତା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜୀବନକୁ ସେଇ ପ୍ରାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ, ମଣିଷ ଜୀବନ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇନା ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଭାଇନା, ଆଉ ଯଦି କହିବେ, ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଶଙ୍କରଚରଣ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି।
ହେଲେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଡ ଭାଇ ଶଙ୍କର ସିଂ ଭାଇ, ଆଉ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଶବ୍ଦ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଲେ କହିବା ପାଇଁ କିଛି? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। କହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମୁଁ ନିଜ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଅଶୋକ ବାବୁ, ଗୋଦାସ ବାବୁଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ମା ନୀଳିମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବନା, ସେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ହେଇଛି। ଏ ଜୀବନ ତ ଲାଇଫ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ବେଡ୍ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍, ତେଣୁ ସୁସଜ୍ଜା ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଇଟ୍ ଇଜ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଥର୍ନସ୍, କଣ୍ଟକିତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇ କଣ୍ଟକିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମାଟି ମା ମମତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାର ହେଇଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ହେଇଛି। ଏ ତ କହୁଥିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆହୁରି କିଛି କହିବାର ଅଛି, କରିବାର ଅଛି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ। ଯାହା ହଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଦିନେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ, 2ଟା ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଆମର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆସିଛେ ଜୀବନ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଛେ ତ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ଆସିଛେ, ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇକରି ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି କରିବା ଯୋଉଟା ଆମର କୃତି ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆମର କୀର୍ତ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଅମର ରଖିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉ ଚଳଣି ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମେ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ପନାସ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ନେଇକରି ଜୀବନ, ଏବଂ କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାବ, ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ହୁଏତ କୃଷକଟି ହେଇଥାଉ, ହୁଏତ ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ହେଇଥାଉ, ବା ହୁଏତ ଏକ ବିରାଟ ଅଫିସର ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ନିଜକୁ ନିରାପଦ ଅବସ୍ଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯତ୍ପନାସ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ମଣିଷ ମରିବ ଦିନେ, ଦେବତା ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରେ, ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ତାର ତାହା ପାଇଁ ମାଟି ଗୋଡି ଝରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ, ଶିଖିଲେ, ବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ଆମେ ଯେଦିନ ବଞ୍ଚିଛେ ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ ନେଇକରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି କାଲି ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୁଳି ବର୍ଷଣ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର, ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି କଣ ହଉଥିବ, ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ସମୟ। ତେଣୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ଆମର ଶିଖିଲେ କଣ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବେ କଣ? ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ମଧୁମୟ କରିବା ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସମାଜ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶୀ ହେଇକରି ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ଏବଂ ମତେ ଏତିକି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। बहुत सुंदर भाव शॉर्ट एंड स्वीट, खूब कम समय भितर बहुत मीठा मीठा कथा कही आम मान को खुशी करेले। आपण को भी आज कार्यक्रम तरफ आम स्वामी विवेकानंद लोक संस्कृत विचारधारा नयागढ़ शाखा तरफ आपण को अशेष 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 धन्यवाद सह प्रणाम जनाऊँगी। जहा हो केवल शेष मुझे गोटे पद कथा कहबी जे केही रही नहीं रहिबे नहीं ती भवरंग भूमि तले सर्वी निज निज अभिनय सारी बाहुडिबे काल बेले बाहुडिबे काल बेले।
ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଯେ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ମାସ ରହିବ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମୀ ଯିଏ କର୍ମେ ନର ଯିଏ ନର କର୍ମ କର୍ମ ଏକା ଏକାତ୍ର ତାହାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ମାନଦଣ୍ଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଆମର ଅଭିନୟ ସରିଯିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆମର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ହଉଛି କର୍ମ। ଆମେ ଏଭଳି କର୍ମ କରିବା ଯେମିତି ଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମ ମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ରହୁ। ଆମେ ଏଭଳି କର୍ମ କରିବା। ଆଉ ତେଣୁ କର୍ମ ହଉଛି ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଯୋଉ ଜୀବନ କଥା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ସହିତ ଆଉ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାନ ଭାଇ ଗୋଦାବରୀଶ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ତାଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଡ ଭାଇ ଅଶୋକ ସାର୍ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଯିଏକି ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ନୀଳିମା। ମୁଁ ତ ଏତେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବିନି। ମୁଁ କେବଳ କହିବି ଯେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ, ମୋର କୁନି ଭଉଣୀ ନୀଳିମାକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଏ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବାରୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବୋପରି ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତି ପରିଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଆପଣ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ 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 ବି ଚମତ୍କାର କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ଗୋଦାବରୀ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବଢିଆ କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ 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 ମୁଁ ୟାର ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଲି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ସର୍ଟଲି ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଁ ଏ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ କରୁଛି ଆମର ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଠିକ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଭାଇ ହଉ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଟା ପଢିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ ଶାନ୍ତି ହଁ। ମନ୍ତ୍ର। ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति। କିଛି ସଂଗଠନ ହଁ ସଂଗଠନ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସଂଗଠନ ଆଲୋଚନା ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଭୀଷଣ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାପ ଯୋଗୁ ଆମେ ଆମର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀଟି କରିପାରିଲୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଠିକ କରିଛୁ ଏଇ ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ କରିବୁ। ଆଉ ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା ଗୁଣେ ସମସ୍ତେ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଠିକ ସମୟ ଭିତରେ କରିପାରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ଯୋଗୁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ 8 ତାରିଖରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଆମେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦବା ପାଇଁ। ମେ 11ଟା ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି ଆମର ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ହଉଛି। 11 ତେଣୁ ତାରିଖରେ ଏଇଟା ଅନଲାଇନରେ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ହଁ ଦିନ ଅନଲାଇନ ହବ ଦିନ 10ଟାରୁ 12ଟା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଗଦାନ କରିବେ। କରିବୁ। ହଁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଉ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୟ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଅଛି। କିଏ ଅଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ପଳେଇଲା